ओम शांति 10/5/24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा का सदृश्य दयाशील हुआ। दयाशील संतान माने समस्त को दुखरु मुक्त करी पतितरु पवित्र करिवार सेवा करिवे। आजिर प्रश्न अच्छी सारा दुनियार आवश्यकता कौन जहाँकि बाबा को बिना केही पूरण करिपारिबे नहीं। सारा दुनियार आवश्यकता कौन जहाँकि बाबा को बिना केही पूरण करिपारिबे नहीं। उत्तर सारा दुनिया चाहूची शांति एवं सुख मिलू। सबु संतान मानकर आकुल निवेदन शुणी बाबा आसी थांती। जेहेतु बाबा सारा विश्वर पिता अटंती सेथिपाई तांकर बहुत चिंता रही कि मोर संतान माने किपरि दुखीरु सुखी हेबे। बाबा कहते पिला माने पुराणा दुनिया मध्य मोर, सबु पिला माने मध्य मोर, तेणु मु आसीची समस्त को दुखरु मुक्त करिबा पाई। मु सारा दुनियार मालिक अटे, सेथिपाई मोते ही एही दुनिया को पतितरु पावन करिबाकू हेबो। ओम शांति। बाबा संतान मानंकु पवित्र करुछंती, तेणु निश्चिंत भावे बाबा सहित स्नेह रखिबा उचित। भाई भाई भितरे परस्पर स्नेह रहिबा ठीक कथा। गोटिए पिता संतान परस्पर भाई भाई अटंती। पवित्र एकमात्र बाबा ही कराई थांती। सेथिपाई सबु संतान माने एकमात्र बाबा को ही स्नेह करुछंती। बाबा कहउचंती संतान माने मोते मने पकाओ। एक कथा तो ठीक जे तुमे माने परस्पर भाई भाई अट, तेणु निश्चिंत मिलीमिशी रहिबो। एक बाबांकर संतान अट। आत्मारे ही बहुत स्नेह रही। जेहेतु देवता पद प्राप्त करुच तेणु परस्पर मध्यरे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। आमे आत्मा माने परस्पर भाई भाई बाबांक ठारू संपत्ति नेउछु। बाबा आसी शिक्षा देउछंती। जो माने बुद्धिमान होई थांती से माने बुझी जाई थांती जे यह स्कूल बा बहुत बड़ यूनिवर्सिटी अटे। बाबा समस्त को दृष्टि देउछंती अथवा मने पकाउछंती। बेहदर बाबा को सारा दुनियार मनुष्य आत्मा माने मने पकाउछंती। नुआ हेउ अथवा पुराणा हेउ सारा दुनिया ही बाबांकर अटे। एपरी नुहे कि नुआ दुनिया बाबांकर एवं पुराणा दुनिया बाबांकर नुहे। बाबा ही समस्त को पवित्र करुछंती, तेणु पुराणा दुनिया मध्य मोर अटे। मु सारा दुनियार मालिक। जदिओ मु नुआ दुनिया रे राजत्व करूनाही तथापि मध्य ताहा मोर अटे ना। मोर संतान माने मोर एही बड़ घरे बहुत सुखरे रहुछंती, पुणी दुख मध्य पाउछंती। एहा खेल अटे ना। एही सारा बेहद्र दुनिया आमर घर। एहा बहुत बड़ रंगमंच। बाबा जानिचंती सारा संसार रूपी घरे मोर संतान माने अछंती। बाबा सारा दुनिया को देखुचंती। समस्ते चैतन्य आत्मा। सबु संतान माने एही समय दुखी होई जाइछंती। सेथिपाई आकुल निवेदन करुछंती, हे शांतिदाता बाबा आमको एही छी छी दुखी दुनियारू शांतिर दुनिया को नहीं चलो। बाबा को ही आकुल निवेदन करुछंती। देवतांकु तो एक कथा कहि पारिबे नाही। समस्तंकर पिता जणे सेही जणे ही अटंती। तेणु तांकु सारा सृष्टिर चिंता रही थाए। विशाल घर। बाबा जानिछंती एही विशाल सृष्टि रूपी घरे एही समय समस्ते दुखी होई जाइछंती। सेथिपाई कहउचंती हे शांतिदाता सुखदाता। दुईटी जिनिस मागी थांते ना। एबे तो जानुछ आमे बेहद्र बाबांक ठारू सुखर वर्षा नेउछु। बाबा आसी आमको सुख देउछंती, शांति मध्य देउछंती। आउ तो केही सुख शांति दाता नाहंती। बाबांकर ही दया आसुची। से बेहद्र बाबा। तुमे माने जानुछ आमे
ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲୁ। ଏବେ ଅପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। କାମଚିତାରେ ବସି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଯେଉଁ ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ତୁମର କୃପାରୁ ଅସୀମ ସୁଖ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, କାରଣ ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଘୋର ନର୍କ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ନା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ? ଯେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନର୍କର ଜିନିଷ କାହିଁକି ଖୁଆଉଛ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅମୁକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା, ଯିଏକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି, ଗୋଡ଼ି, ପଥରରେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଅନାଥ ହୋଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ, ରଚୟିତା ବୋଲି କହୁଛ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ପଥର, ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କହିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା କୁହାଯିବ କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଥର, ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କହିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା କୁହାଯିବ କି? ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତ ଜାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ସେହିଭଳି ଉପକରଣ ବା ଜିନିଷ। ସାହୁକାର ଲୋକଙ୍କର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ସୁଖୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଖଦାୟୀ ରହୁଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ, ଖରାପ ଦୁନିଆ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅହିଂସା, ପରମ ଧର୍ମ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେହଦର, ବାବା ଆସି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ହଠଯୋଗ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେହି ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛ। ନିଜ ଭାରତର ନାମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରଖିଦେଲ ଏବଂ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଲ। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଚାରୋଟି, ଦେବୀ ଦେବତା, ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି। ରାବଣକୁ ଦେଖିଛ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଉଛ? ସେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଜଳାଉଛୁ। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ କିଏ, କେବେଠାରୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ। ଆରେ ଏହାର କୌଣସି ହିସାବ ତ ଥିବ ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମକୁ କେହି ଯଦି ପଚାରିବେ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ତେବେ କହିବ ଆରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲୁ ନା। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଆମେ ତାଙ୍କ ନାତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ପ୍ରଜା କିଭଳି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କର ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମେଳା ସେଠାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ନଦୀ ସାଗର ସହିତ ମିଶିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ମେଳା ଲଗାଇବା ଦରକାର। ସେହି ମେଳା ଏହିଠାରେ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ମମା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମମାଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦେବତାମାନେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଥିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ନଥିଲା। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏ କଥା ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ୱାଚ୍ ରହିଛି ନା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାର ଆଧାର ନେଉନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭାରତର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ଏଭଳି। ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ବସି ଜ୍ଞାନର ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷର କଥା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲକ୍ଷେ ହଜାର ବର୍ଷ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଳ୍ପ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି।
ଯଦି ଏବେ କେହି ନୂଆ ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିବ ତେବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଚଟକଣା ମାରିଛ। ବାବା ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ। କେହି କେହି ମନୁଷ୍ୟ କୋମଳ ହୃଦୟ ହୋଇଥିଲେ ଖେଳ ଦେଖି କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ତିନି କାଳର ସୁଖକୁ ହରାଇବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବି କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତ କାହାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଚାଲିବ। ହାୟ ରାମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନାଶ ଏପରି ହେବ ଯେ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦି ତ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ବାନରମାନଙ୍କର ସେନା ନେଉଛି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଭଗବାନ ୱାଚ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତନ କର ନାହିଁ, ଖରାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାରେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ କଥାରୁ ତୁମେ ନିଜର କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ହାରିବା ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବାର କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ଏ କଥା କେବଳ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ହରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ହରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ କରି ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ସ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ କରି ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାତା। ଦାତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ
ବା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ନେହର ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜା ହୁଅ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ନିଜର ସହଯୋଗ ରୂପୀ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଯାହାର ସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ସାଥୀମାନେ ଜି ହଜୁର, ଜି ହାଜିର, ହାଁ ଜି କହି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ଭିତରେ କେବେ କାହା ଉପରେ ତୁମକୁ ହୁକୁମ ଚଲାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନେ ତୁମର ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପୀ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଉପରାମ ରହୁଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପୀ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଉପରାମ ରହୁଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।